Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous avez des problèmes avec les autres, les amis, les voisins, dans la famille, faites la paix. Seigneur Jésus exaucé. أركبنا ديرو سامويل لوكونا ديتو سريتو أرثوذكسيتو كوبشلو موشينو لوعامو سريو هيكوتو ماتون هيكوتو ألو بارخ عليه سريو بارخة إذا تولخو كايوي كم صالينا ألو مانح تولخو عنيدة دنقيلي محا يعني ألو بلي مالكوثو ديشماي وريشيخو باسي تولخو مشاكل ما جيراني توخو الحدود تولخو مشاكل بو بيتو أما ناعيمي أمو قورويثتو ألو بشما ما حد بينو ثيخو شلومو هو مثلو لا جيراني بلان أوروباوي قايم شيحوينا سريوينا وسريويو إنا قد كومركم جغنو بولي شونو دمشيحو لازم دمطابق ومن دمشيحو تكومر إيه إنا قا بيابن بشما كومر فرحتو هيدا خدحنا دغفلا نحتو يدحرني حقيقة ناسي بيابن بشمايو كومر نقنا قاوثي كفشين أغبينوي محذوذي بلا سبب حوبو بينو ثينا وبينو عمود سري كله طومي زنقنايو قاي آلو حوبو إنا قد كوي حوبو آلو كورح مينالي وآلو عمينايو أنا قينا كمينا مور ودلو بينو ثينا حوبو ودلو غفرين حذوذي إنا قايو آلو لكوشو معلن آلو كم الخفار وحذيني هات استيق مخفوروتو بوصالين استي لعني ذثخو تو بملك ديش مايو قاميتو سلوثو لعني ذي عاني ذات بمشي حولو تكر الخون هم عطيلين حومو يومت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال دودو ذمحس وثراحة معلوين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحي شعاث عندونو موت حضرو ما لاخت حيل النفشو بتلحوشو بشعل عين بدمعيحني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بوخيو للفغرو حانو نوح لتري يوميد نوحو ممريو راحي معلي وعادارين عيوذو إثولكين من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثمورن يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو وغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنح بطيبوثو مريو راح معلين وعادارين
Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Maintenant, nous allons parler une dizaine de minutes pour nos amis qui parlent la langue de Christ, l'araméen. Et après, nous allons parler en français. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous protège, vous donne la paix et la réussite dans votre vie. Amen. Nous allons parler maintenant dans la langue de Christ, commenter l'évangile. أعدق مجولينا ألوم قالين قاديشو حزينا مشيحو منكم الله. أنا قينا قد كمينا مشيحوينا ودلسمينا ومدد مشيحوتكم الله لمكي كم دقلينا. يشول مسات حاسم مثلا بمو عصرو ومدد مشيحوتكم مشيحوستي كوي ممنون من النقاثة ولا بمو تريلكو سمينا ومدد مشيحو كومر مشيحو مداكي قربو كاذن حث من طورو نقفو يكنشي ساقية وهو قربو حاث ايثو زغذ لي ومر مور ان صوبئت مشكحت لمدا كويوس وفشط ايذا يشوع قرب لي ومر صوبينو اداكو وببشحثو اداكي قربي ومر لي يشوع حزيل مو النوش أمرت إلو زيل حاو نفشخ الكهنة وقارب قربانو أخت فاقذ موشي ونبيو مشيحو ماسي طليوت قطرونو كاذ عالدين يشوع لكفر نحو قرب لي قنطرونو حاذ وبوعي وميني ومر لي مور طالي رمي بيتو ومشاراي وبشويث مشتنق ومر لي يشوع إنو إيثي واسيب إنو قنطرونو هاوي مور لو شوينو تعول تحث مطر إلو بلحوث إمر بملسو ونثاسي طالي أف إنو جر قبرونو دا تحث شلطونو ويستحث إذ استراتيوتي ومرنو الهونو زل ولحرينو تو ووثي والعبد دعبث هوذي وعبث كادش معدن يشوع الدمار ومار الدوثين عامي آمين ومرنو الخن دف لو بإسرائيل إشكحث أخ هوذي هيمونوثو ومرنو الخندين ساقية نيثون من مدنحو ومن معربو ونستمخون عم أبرهم وإسحاق ويعقوب بملكوثو دشمايو بنيدن دملكوثو نفقون حيشوخو بارويو تامو نهوي بخيو وحروق شيني ومر يشوع القنطرونو هاو زل أي كانوا دهيمنت نهوي لخ وثاسي طلي بوب شحثو شينو وشلومو ألو عامو دسريو كله. Ici c'était Évangile Saint Matthieu chapitre 8 verset 1 y compris 13. أدو سريو مبرخك شرحينهم قالين وحوزينا مكمر مشيحو كاذن حيث دين من طورو مشيحو كنوحت مو طورو
دائما يسقلوا طرود كتو عيلو دمصاليوا احنا لازم دمصالينا حتى دنوش استلحو زي ويلي احنا لازم هنا قد مصالينا لما حوينا روحينا لو عامو حورو 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 كم صالينا نقفوي كنشي ساقية وهو قربو محقق شامي انو شو ذهن بصري وحاقروون استعميوا حاذ ايثوس غذ لومر وكوثي وكوسوغد المشيح مور ان صوبئت مشكحت لمدا كويوس يوم ريذي إذا دبعت كيبخ دماني حتلي إذا دبعت بس لازم دايما بعين أميدي كتيو طوثو وفشط إذا يشوع قريب لي ومار شيحو موجد ليذي وملي لو قرونانو صوبنو كوبعنو اداكو اعدوك تو الطو وكيويضغ زي وقنوحلخ باب شحثو اداكي ودار حال نايحلي وقروناو ويمر لي الشوع ومشيح مركل حرركي حرك دومانو حر حزيل مولنوش أمرت حر لما تلنوشي أنا قينا قدمنا لما تلنوشي بالعكس كومر بلكي هي الأمر والنوشي مدمشيح ومالله لما تلنوشي أزيل كل دكسو مالله ونقاث احنا ستي إنا قد كمينا لوجرا نيذا لنحو نيذا ولحور نيذا حركيتو خبرو بينوثينا بس لما تلنوشي ولا أثيو البولد أمر إنا قد كمينا لما تلنوشي كزي كومر الكل نوشي هي كذعت شامعنو ميدانو مهاتو شامعوتو أو لو هوخا كيتو أنا قمشيعو كومرينا قد شمعوتو ميدا هوخا لموتو النوشي حزيل مول نوش لو أمرت إلو زيل حاو نفشوخ الكهني لما تلنوشي نحلخ بس زخ محوي روحخ لك كهني إقاي لك كهني أكهني كو شورن وكو مانيحي وكو مصري لالوه ولا لي مالكوثو أدي موعامو دسريو أكهني دسريوستي لازم محترمين اللي ولازم مهيمنين قد كمصالن ألكايوي حتى دنوحي وكمينا لكايوستي يامينوخ موران يشوع مشيحو هويدة تسيمات على الكريهي والثاسي على القربي والداكي على البشاراي وثحليم على السماي وحذا ونهرو بارخ برخت موران يشوع لكايوي دسريو كله قالوه ما نحي موران يشوع مشيحو ما نحن آمين حزيل نوش أمرات زي المول نوش أمرات إلو زي الحاونة بشوخ الكهني وقارب قربونه أخت فاقذ موشي للسهد الثول وإنا قستين أقا بغستين دم متلو كهنهم قراولي قيرو ألينيا ادناحلي وكم هيمنو كم ودينو كم أشكانو لالوه نمشيحو ما نحليلي مشيحو ماس طليوت قنترونو مشيحو كمان احنا قاحت استي وزعروت حايز باشي كميلي كاذ عالدين يشوع لكفر نحوم عابر لقرثاثة كفر نحوم قريب لقنترونو حاثو آتي هيدي يوخا بزاي وعوثو زاي وستي كوثي قابي مشيحو حا يزباشي بالكستي دين سيزو ايمان سيزا بس قمهيمن وبوعيو مني كو طولب مني ومر مور طالي رمي بيتو كتلي طاليو زعورو كليبو بيتو داميخو ومشاراي وكاي وستي
وبشويث مشتانق كم يعاذ بغلبستي ماشي ذا حتى ومر لي يشو شيحو كومالي شمع اركي يا يزباش شمع انو ايثي واسي قدو ثينو حتى قمالخنو وقدو ثينو لو بيتيذخ وقما نحنو وبريذخ أنا قد أقول احنا كمينا أعدو ليبنو ثينا متيقان كتلن شغل غلبي حتى شيحو برغلي أزيو هركي أعدو كتستي عربستي كيتو كل ميدستي أمرك دو ثينو ما دام كتلبلخ لازم دو ثينو ما نحنو وبريذخ أمر لي يشوع شيحو كمالي إنو إيثي واسي عنو قنطرونو هاوي مار لو شوينو تعول تحث مطل إلو بالحوث إمر بملثو ونثاس طالي ويزباشيكو مدر المشيحو يا مشيحو يا موران مور لك شوينو أيدر بقدو ثد قابي أونو حاطويو وبردي كايو تمام أيدر بقدو ثد قابي ملخد برغلي بكل ميدي وكتعبت بقدو ثد وكمرسلو لكو شوينو إذا ممكن مرحا خبرو وبريد قنوح له يعني مراحوكو نقام شيحو إلو بالحوث إمار بملثو ونثاسد طليق أوف إنو غير قبرونو دا تحث شلطونو ونستي قبرونو كتلي شلطونو ثو ويث تحث إذ استراتيوتي وكيتو تحت إيذي دوام ريذي عسكر غلبي ومرنو الهونو دزيل وزيل وكمانو الحمانو زخل دكتو كزيو وحرنو كمان تخلاركي كوثي ولحرينو تو ووثي والعبد دا عبيد هوذي ودمانو استي ينقايك تو أقريد لو قراعيدي لو عبديدي سم هاثي كوسملا مجبوريو وعبيث كاذش معي يشوع الدامر أنا كمشيحو أول نقا كم بدامر أيدر بو كشمع أميلاني مويز باشي أيدر بو يعسكري دي كماتي عولي ومدت كومر كمي كومر تاو كيتوي زوخو كزين وتوخو هانو مشيحو معجب يعني نقاثي احنا استكم يعجبينا من مدوني بس مشيحو أيدر بو معاجب هيستي ومار الدوثين عامي ومشيحو كومر لاني تكوثن عامي آمين أمرنا الخون وكمان الخو بحقيقة يعني ميد الشاري رويس دف لو بإسرائيل إشكحيث أخو ذي هيمونوثو أنا من هيمونوثو كتلي لزلامانو ولويز باشياد حتى بإسرائيل بزت لحظة لي هيمونوثاثي من هيمونوثو ربثو كتلي احنا استي لازم دوينا هيمونوثو ربثو متيقنينا ينقى دقا دي شي كم شغولي ينقى مشيحتكم مشغل وينقدكم قورينا ومقالين لازم متيقنينا ينقد لمتيقنينا ينقى يعني بلا سبب ينا مشيحونو سريونو يعتيذي يقرمو داعي تافثي كل يمو داعي تافثي دبريثو كلها يتسريتو أرتودوكسيتو تمام شافير بس لازم تبقينا أخبر دمشيحو يتشول مسا يعني عصر بمو تولن هيمونوثو ربثو أمرنا الخندين ساقيني ثنمين ما دنحو كمان الخدوث إنو شحرني مو ما عربو مو ما دنحو ونستمخون عم أبروه مسحوق ويعقوب بملكوثو دشمايو كتون عم أبروه مسحوق وابريذي ويعقوب وبابود يوسف بملكوثو دشمايو بنيدند ملكوثو هاني حشو روح يقزن درحا لي ملكوثو نفقون الحيشو خباريو نفقي ميتامو قزين لي عتما
عتمة حاد لحوز استحدوذي نقا نقاثي كمين احنا كبصالينا وكوسيمينا راس قزان اللي مالكوثو لا 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 لازم شمعينا خبر دمشيحو حتى دزانو اللي مالكوثو متابقين هيتشو المسهم قالين دغفرين احذو حاد لغفر حرينا يمكن ليتو لكو زي اللي مالكوثو يمكن ليتو حر قي مشيحو ملي جبقان الحايوبين اي كانوا دحنان جبقان لو تعلن لسيونو اي لو فاسو من بيشو بنادند مالكوثو اني تكحشو روحا يقزن لي مالكوثو صاليلا نسمنا نسمو دان اربعي ودي سايمنتو وتكل ميدي ودو حاشا زن لي عيتو قزن لي مالكوثو كومر لا 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 اللغف ريحذو ذي تايف لي غوثو بينو ثي ودموحن بحريني إنا قام من فرقيت بينو ثي وبين الصغ ذي صلمي المالكوثو لكو زين بس إنا قد تايبي تولي هيمونوثو ربثو وتيوبوثو ودمستي لحتو هستي مخفوري قاي مشيحو ما حت لوكون اليارو حتى دغوف راحتو هي ودهو حوطن يعني كلنا استحاطو هنا كلنا لازم دمعدلينا روحينا كلنا كتلا فودي لازم دمعدلينا روحينا ونو كمان حاد مصعلي لازم دمبارخنو لي حاد محيبي لازمونو دوبينو لشينو شلومو هاود لكو روح حملي لازم درو حملو لي هاود لكو بعوفي لازم ندعو فينو لي إذا دلعو في نحذو ذي لكو زانو لي مالكوثو ديشمايو إذا توي بينو ثينا في لغوثو مالكوثو ديشمايو لتلن يمكن لي تحر مشي الحكم الحر بنادند مالكوثو هاني تكحشو روحي لي مالكوثو نفقون الحيشو خبار كوزن لي عتما دلكو حذو استي أبدا تامو نهوي بخيو نقاكو بخن بس إيش اشتنقشتي لازم قاميتو هو بحا بوشمان لبصر بوشمان لازم توينا بوشمان قاميتو لبصر بوشمان وحروق شيني أين قايو بوخن مايلي بس إيش اشتنقشتي خد كومر خد كم يحريني ومار يشعل قنطرونو هاو شيحو كومر لويس باشيانو كتلو خبرو كايوه تمام زيل زخ أي كاند هيمن نهويلوخ خدم هيميلوخ كتويلوخ وبريدوخ جنوحلي ويثاسي طلي بوب شحثو وزورو دويس باشيانو عيني بسعياثي ناحلي آلوه مانح أكايوي دسري كلي آلوه بالي لسري كلي تيوبوثو ربثو مديمو بيدا وكولي نستي كتلا فودة دمعدلينا روحينا وينا قايا كيبان دمينا مشيحوينا شاريرويث مشيحوينا واحنا كحشينا روحينا يعيتو قاميتي يمدعي تاوثي كلي وقر مدعي تاوثي كلي يعيتو سريتو ارتودكسيتو شافير بس لازم هوينا مثلو لحريني إنا قد لروح لنا حذوذي تفلغوثو بينو ثينا ودموحينا بحذوذي الله وكيلي قيمتو تقيمو لقرو حمنو لي قيمتو تقيمو لقرو فينو لينا قد كمينا هوخة مالكوثو لك حوزينا بس هنا قد غفرينا حذوذي توينا مشيحوي شاريرويث راس قزلي مالكوثو لوعا مدسريو كله لميثي دسريو كله لعاني ذثي الله بارخ عليه بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو وبخول زبان العالم علمين آمين. C'était quelques minutes pour les Araméens qui ne parlent pas le français. Disons, ils parlent, mais disons 1 ou 2% ne parlent pas. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Voilà, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Nous devons pardonner aux hommes, pardonner les uns les autres, pour que Dieu nous pardonne aussi. Ce que j'ai lu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai expliqué en syriaque. Je vais lire maintenant en français et après, on va commencer en français notre homélie, notre discours. Guérison dans les lépreux. Jésus descendit de la montagne et une grande foule le suivit.
Voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui. « Seigneur, Seigneur, dit-il, si tu veux, tu peux me purifier, me guérir, s'il vous plaît. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je veux, sois guéri. » À l'instant, sa lèpre fut guérie. Jésus lui dit alors, « Attention, n'en parle à personne, va seulement te montrer au prêtre et offre le don prescrit par Moïse en témoignage de ta guérison. » Serviteur du centurion. Jésus entrait à Capharnaüm. Un centurion l'aborda pour lui demander secours. « Seigneur, dit-il, mon serviteur est chez moi, cloué au lit. Il est malade, il est paralysé. Il souffre beaucoup. » Jésus répondit, « Je vais aller moi-même le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne suis pas même digne de te recevoir. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri vraiment. Je ne suis pas un subalterne, qu'un subalterne simple. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. À ces mots, Jésus, plein d'admiration, et dit aux assistants, oui, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé semblable foi. Aussi, je vous le déclare, bien des gens viendront de l'Orient et de l'Occident, prendront auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur place au festin dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. » À l'heure même, son serviteur se trouva guéri complètement. C'était l'évangile que vous venez d'entendre dans la langue du Christ araméen. On a parlé aussi en français, on a traduit en français. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Maintenant, notre thème pour nos amis de la langue française, c'est la prière. Prier afin de ne pas entrer en tentation. Nous allons citer la parole de Tertullien. Tertullien est mort en 220, ordonné prêtre 196. Et Tertullien vient à Rome. Il est savant, il est philosophe. Il vient de loin, de très loin. Il disait aux empereurs romains, vous nous persécutez parce que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Eh bien, un jour, on va vous dominer. Je suis convaincu. Et pourquoi? Vous allez nous dominer parce que nous sommes partout. Et nous allons prendre le pouvoir. Et vous allez voir, effectivement, les empereurs romains étaient vaincus. Le christianisme a dominé. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours comme ça. Peut-être demain, c'est l'Europe aussi, bien sûr, pourquoi pas. Donc, Tertullien nous dit, le Notre Père qui est aux cieux, on dit en latin le Pater, est le résumé du Saint-Évangile. Répétez. Le Pater, le Notre Père, est le résumé du Saint-Évangile.
Tertullien, mort en 220, continue. Dieu aime entendre le Pater, le Notre Père, qui est aux cieux. Parce que c'est la prière du Seigneur. En raison de sa vertu, des docteurs de l'Église la nomment le médicament, le résumé de l'Évangile, le tocsin puissant qui appelle les armées célestes pour nous protéger contre nos ennemis. Le Pater est le résumé du Saint-Évangile, c'est-à-dire le Notre Père est le résumé du Saint-Évangile. Effectivement, c'est tellement beau. Si nous appliquons le Notre Père qui est aux cieux, eh bien, c'est comme vous appliquez l'Évangile. Tout est dedans. Mais, quand nous disons le Notre Père qui est aux cieux jusqu'à la fin, nous mentons. Mentir, nous mentons. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas vrai. On n'a pas pardonné, mais tous les jours, quand nous disons le Notre Père, nous mentons. Si on ne pardonne pas, alors là, nous mentons carrément en écoutant bien attentivement le Notre Père. Quand les chrétiens se rassemblent pour prier, ils sont comme une puissance armée qui force le Très-Haut à les exécuter, à les exaucer, à les écouter. La prière des chrétiens en faveur de Saint Pierre, enchaîné dans la prison, et leur prière était exaucée, Saint Pierre est sauvé, certainement. Le bois brûle plus vite quand plusieurs bouches sont l'une à côté de l'autre. C'est ça la prière, quand nous prions ensemble, Dieu nous écoute. Alexis Carrel, la prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. Sainte Thérèse d'Avila disait bien sûr aussi, traitez avec le Seigneur comme un père, parlez avec le Seigneur, pardonnez aux autres. Dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Priez pour les malades. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Saint Gilles, mort en 1266, les démons en effet cherchent souvent à troubler ceux qui prient. Quand nous prions, nous devons être concentrés vraiment, parce que Saint Gilles dit, les démons en effet cherchent souvent à troubler ceux qui prient. Effectivement, quand nous prions, de temps en temps, nous sommes meilleurs. Donnons la parole à Paul Claudel. Paul Claudel priait. À Notre-Dame, il disait, vous êtes là, c'est assez mon Dieu. Et c'est tellement beau. Vous êtes là, c'est assez mon Dieu. Fénelon dit autrement, prier et donc désirer, mais désirer ce que Dieu veut que nous désirions. Nous disons souvent, la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons la parole à Saint Éphrem. Il est mort en 373. La prière est la délivrance des captifs. On est captivé souvent par le mal. On est délivré. La prière est la consolation des affligés. Quand on est triste ou affligé, ça nous donne la consolation. Le soulagement de ceux qui pleurent. Ne pleurez pas, priez, vous allez être mieux certainement. La prière, la séparation d'avec les méchants.
il faut pardonner les méchants aussi. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Chassons de nous la méchanceté. Chassons de nous les cancans, la haine, la jalousie, de critiquer les autres, l'orgueil et la vanité, la curiosité, la colère. Je n'aime pas telle ou telle personne. C'est honte à nous. Quand nous sommes chrétiens en disant je n'aime pas telle ou telle personne, c'est honte à nous, c'est gare à nous. Alors on n'est pas chrétien à ce moment-là. Chrétien, réveillez-vous, pardonnez. La séparation des méchants, c'est la prière. La défenseur de la pudeur. L'apaisement de l'orgueil. Nous sommes tous orgueilleux malheureusement, vaniteux malheureusement. Nous pensons que nous savons tout, mais non, nous ne savons rien, nous devons apprendre. Disait Socrate, je ne sais rien, je dois apprendre. La richesse d'une maison, la prière, c'est la richesse d'une maison. La force d'un royaume, la sauvegarde de la paix. Mais oui, quand nous prions vraiment, nous faisons le Notre Père, nous sommes obligés de faire la paix. Mais oui, la sauvegarde de la paix, la réconciliation des ennemis. Nous devons avoir la réconciliation, ça vaut la peine. Être fâché de quelqu'un tout le temps, ça sert à quoi? Tel ou tel, je les déteste, ça sert à quoi? Moi, je n'aime pas telle ou telle personne. C'est gare à nous, c'est honte à nous. Et alors vous dites, nous disons nous sommes chrétiens? Non, non. C'est honteux. La prière, le bouclier des voyageurs, la réconciliation des ennemis. La prière est un appel à la modestie. Nous devons être modestes, humbles, en remettre contre la haine. Nous avons beaucoup de haine. Nous devons avoir l'amour de Dieu et du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, aimer mes ennemis, jamais. Jamais. Ben alors, qu'est-ce que vous priez alors? Examinez le Notre Père. On est chrétien, on n'est pas. La destruction de la jalousie. On est plein de jalousie, plein de haine. La correction de l'impiété. Mais oui, quand nous sommes jaloux, quand nous sommes orgueilleux, quand nous sommes vaniteux, quand nous critiquons les autres, eh bien c'est l'impiété même. Si vous dites je suis croyant, vous mentez, vous n'êtes pas croyant parce que vous détestez les autres, vous critiquez les autres. Au moins, restez tranquille chez vous dans votre maison. La conservatrice de la paix, c'est la prière. Chassez de vous l'envie, l'orgueil, la correction et l'impiété. La conversatrice de la paix, c'est la prière. Merci Saint-Ephraim que nous avez montré le bon chemin. La prière est le bouclier de l'âme. Oui, Laurent Saint-Justin, la prière est le supplice du diable. Ah, le diable n'est pas content quand nous prions, bien sûr. Quand on pardonne, le diable n'est pas content. La famille, soyez modèle. Ne soyez pas fâchés des uns des autres. Ne critiquez pas les uns les autres. La famille doit être la base de la société, exemple pour tous, pour les voisins, pour les amis, pour les ennemis. Le chrétien ne doit pas avoir des ennemis, vraiment pas. Ou bien alors, quelle différence entre le chrétien et les incroyants? La prière est le supplice du diable. Le diable n'est pas content quand nous prions. La force de la conscience. Nous devons avoir une conscience tranquille. La porte du ciel. Un asile très sûr. La prière est une nécessité pour l'homme parce qu'il est incurablement religieux. L'homme, quand il est religieux, quand on dit l'homme, la femme, quand ils sont religieux, automatiquement doivent appliquer la parole de Christ. Ne vous pardonnez les autres. Faites la paix avec les autres.
ne pas critiquer les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est déjà suffit. L'amour de Dieu et du prochain. Jésus disait, ma maison sera appelée une maison de prière. Chacun de nous, quand nous sommes chez soi, dans notre maison, nous devons prier. Ma maison sera appelée maison de prière, de réconciliation, de la paix, de l'amour de Dieu et du prochain. C'est ça le chrétien, être ou ne pas être. To be or not to be, disait Shakespeare. Saint Edmond, mort en 870, quand nous prions, 4 choses nous sont nécessaires. Lesquelles, par exemple? Un amour parfait. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une espérance inébranlable. Nous devons espérer, ne désespérer jamais, quoi qu'il arrive. Même si nos ennemis nous attaquent, nous calomnient, nous devons les aimer, nous devons pardonner, nous devons prier pour eux. Une ferme croyance. Nous devons avoir la foi inébranlable, une vraie humilité. Non seulement en parole, mais en action. Nous devons être humbles, nous devons être charitables, nous devons être humbles, nous devons être pacifiques. Surtout quand vous dites « je n'aime pas telle ou telle personne », vous n'êtes pas chrétien. On n'est pas chrétien quand nous disons ça. Parce que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Alors comment un chrétien qui va à la messe et vous lui dites « je n'aime pas telle ou telle personne ». C'est honteux. C'est honteux, c'est diabolique. Et vous dites « je suis chrétien ». Ah non. On est très loin de la chrétienté. Quand nous prions, 4 choses nous sont nécessaires vraiment. Un amour parfait, une espérance inébranlable, une ferme croyance, une vraie humilité. La prière est le fléau de l'ennemi. Les ennemis, nous devons les aimer. Comme Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le secours du pécheur. Pécheur, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Jésus est venu pour toi, chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. La prière calme les assauts de la tentation. Alors, nous avons beaucoup de tentations. C'est par la prière. Nous devons dire, arrière Satan, va de retro Satanas, et on est tranquille. Marchez un petit peu. Donc la prière chasse les tentations. La prière chasse les vices du cœur. On est souvent vicieux, vaniteux, orgueilleux, calomnieux, et mais ce n'est pas bon. Délivre au moment de danger. Obtient la familiarité de Dieu. Mais oui, quand nous prions, on est familier avec Dieu, mais nous devons appliquer ce que nous prions. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez nos ennemis. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné, on ne peut pas être chrétien. Le chrétien, c'est la miséricorde. Le chrétien, c'est le pardon. Le chrétien, c'est la charité. Le chrétien, c'est la paix. Le chrétien, c'est la paix. Si nous ne sommes pas pour tout cela, alors on n'est pas chrétien. Ouais. Chasse les vices du cœur. Délivre au moment de danger. C'est ça la prière. Prier obtient la familiarité de Dieu. Ah oui, on devient les amis de Dieu en même temps. La prière obtient le don de la sagesse. La sagesse. J'ai prié, Salomon dit, et la sagesse m'a été donnée. Conserve le perfectionnement. Ce qui est nécessaire pour se sauver. Oh, la prière, c'est tellement beau. Priez afin de ne pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Celui qui prie doit crier
comme un enfant qui demande la mamelle. C'est tellement beau. Comme un petit chien quand il se sent frappé, il hurle. Comme un peuple quand il est en péril, il prie. La prière d'une langue empoisonnée n'est pas le cri d'une âme qui prie. Oh, attention, danger, danger, danger. La prière d'une langue empoisonnée n'est pas le cri d'une âme qui prie. Donc, ce qui veut dire, si vous critiquez les autres, si vous attaquez les autres, si vous montrez les autres du doigt, si vous faites des cancans contre les autres, eh bien, vos prières sont empoisonnées. Écoutez bien de nouveau. La prière d'une langue empoisonnée n'est pas le cri d'une âme qui prie. Oh, 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 attention, chrétiens, où en sommes-nous? Vraiment, nous sommes zéro ici. Nous sommes loin de Christ, loin de la prière. Oh là 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 là. Mais bien, le sifflement du serpent. Vous écoutez attentivement. Eh bien, la prière d'une langue, oui, quand nous prions, on ouvre notre bouche. La prière d'une langue empoisonnée n'est pas le cri d'une âme qui prie, mais bien le sifflement d'un serpent ou du serpent. Donc, quand nous avons la haine en nous et quand nous prions, c'est comme un serpent, le sifflement du serpent. C'est loin, n'est-ce pas? Alors on est loin, vraiment. Oh là 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 là. Alors réfléchissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on est des serpents? Non, nous devons nous améliorer vraiment. Nous devons faire la paix, nous devons prier, nous devons aimer les ennemis, les voisins, même si quelqu'un nous insulte, nous calomnie, nous attaque, nous devons lui pardonner. Vraiment, personnellement, moi, je dois me corriger. Chacun de nous, nous avons des fautes. Nous devons nous corriger vraiment, vraiment, vraiment. Jusqu'à quand nous restons empoisonnés? Jusqu'à quand nos prières doivent être le sifflement du serpent? Oui, la prière d'une langue empoisonnée n'est pas le cri d'une âme qui prie, mais bien le sifflement du serpent. Une prière fréquente et faite avec ferveur dissipe tous les maux. Tous les maux, le pluriel de mal. La prière fréquente, faite avec ferveur, dissipe tous les maux. Les mouches ne viennent point se reposer sur une marmite bouillante. C'est-à-dire, quand nous avons la foi, on ne peut pas accepter la méchanceté ou la haine ou les calomnies ou calomnier les autres. Non, non, non. Donc, les mouches ne viennent point se reposer sur une marmite bouillante. Nous devons avoir la foi grande. Les mouches sont les ennemis, c'est les tentations, c'est le diable, c'est les cancans. Nous devons les chasser de nous tout cela. Par la prière, on se procure le pardon. Cassiodore dit ça, il a raison. Par la prière, on se procure le pardon. On obtient de larges récompenses. Si on ne pardonne pas, et beaucoup d'entre nous, non, non, jusqu'à la fin de ma vie, je ne peux pas le pardonner, je ne peux pas lui pardonner, c'est un ennemi, il m'a critiqué, il m'a attaqué, il m'a insulté. Non, nous devons pardonner. Être, ne pas être. On est chrétien, on n'est pas. Si on n'est pas chrétien, c'est autre chose. Mais si on est chrétien, nous devons absolument pardonner. Même si nous sommes attaqués, calomniés, insultés, nous devons pardonner. C'est Jésus qui nous a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est le Notre Père. Tous les jours, nous prions, mais nous mentons en priant. Par la prière, on se procure le pardon. On obtient de larges récompenses. Peut-être en m'écoutant,
Beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes fâchés, vous dites non, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux pas lui pardonner. Il a fait beaucoup de dégâts contre ma famille. Mais que voulez-vous? Écoutez le Christ ou ne pas écouter? Quand nous disons le Notre Père, si on ne pardonne pas, nous mentons. Si vous réfléchissez mot à mot, on ment. Dans le commandement de Dieu de ne pas mentir. Même pendant la prière, nous mentons. Bannissons de notre esprit toute pensée profane et sensuelle. Oh, c'est bon. Bannissons de notre esprit toute pensée profane et sensuelle et diabolique. Tout cela n'est pas digne de nous, certainement pas, sûrement pas. Quand on est chrétien, nous devons être modèle pour modeler. Dans Myron, la prière est née de la foi et de l'amour de Dieu et du prochain. Elle est destinée à vivifier et à fortifier les âmes. Si nous perdons notre âme, si nous gagnons le monde entier, nous avons tout perdu, absolument tout. Oui, c'est un soupir vers la bonne vie, la prière. La prière lie le ciel à la terre. Damiron dit, la prière est née de la foi et de l'amour de Dieu et du prochain. Elle est destinée à vivifier, à fortifier les âmes. C'est un soupir vers la bonne voie ou la bonne vie. La prière lie le ciel à la terre. La prière est lumière pour l'esprit, repos pour le cœur, force pour la volonté, l'espérance et sa tige. Espérez, ne désespérez jamais. Donnons la parole à Socrate. Socrate disait, si je sais quelque chose, je ne sais rien, je dois apprendre. Regardez, que vos prières soient simples. Demandez à Dieu de vous accorder ce qu'il vous est utile d'obtenir. Bien sûr, qu'il connaît mieux que nous ce qui est véritablement avantageux. Certains un chrétien, même, du IVe siècle, même après Jésus-Christ, que vos prières soient simples. Mais le Notre Père est le plus simple, mais tout est dedans, absolument tout. Demandez à Dieu de vous accorder ce qu'il vous est utile d'obtenir. Bien sûr, qu'il connaît mieux que nous ce qui est véritablement utile pour nous et avantageux. Que vos prières soient simples. C'est le Notre Père, il est tout dedans. C'est vraiment la loi du christianisme. Demandez à Dieu de vous accorder ce qu'il vous est utile d'obtenir. Bien sûr, qu'il connaît mieux que nous ce qui nous est véritablement avantageux et utile. Prière n'est pas demandée, c'est une aspiration de l'âme. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous demandez quelque chose raisonnable, utile, agréable, amoureux, vous allez recevoir. Seigneur, protège toute personne qui écoute ce discours, cette homélie. Donne-leur l'intelligence, la paix, la compréhension, d'aimer, de supporter, de pardonner, pour au moins appliquer le Notre Père qui est aux cieux, la prière que Jésus, notre Seigneur, nous a dit. Notre Père, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à toute personne qui nous écoute. La paix, santé, réussite, protection céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Je souhaite pour vous tous
beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de réussite. Et aussi, chacun de nous, nous avons tellement de fautes, de manquements, nous devons nous améliorer. D'abord moi, si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un me critique, eh bien, il est pardonné de ma part 100%. Si quelqu'un m'insulte même, je vais le bénir. Alors, charité bien ordonnée commence par les chrétiens. C'est-à-dire, le chrétien doit être actif, charitable, mais pas trop naïf. Si vous dites, telle personne, je ne peux pas pardonner, ça ne va pas. Chrétiennement parlant, ça ne va pas. Chrétiennement parlant, ça ne va pas. En lisant le Notre Père, à ce moment-là, excusez-nous de dire, nous mentons. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Mais la vérité, c'est tellement beau. La vérité, c'est le Christ. Écoutons notre Seigneur Jésus-Christ. Paix, santé, réussite pour vous, pour vos enfants, pour votre maison. Je suis convaincu. Réfléchissons un petit peu. Peut-être vous êtes fâchés de tout ce que je dis, mais au fur et à mesure, vous allez dire, mais finalement, c'est ça la vie. Nous voulons empoisonner notre vie pour rien. Pour un oui, pour un non, on est fâché contre quelqu'un, on attaque quelqu'un. Non, chacun de nous, nous devons être pleins de gentillesse, de compréhension, la paix de Christ avec tous les autres, avec nous-mêmes, la paix de Christ avec vous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo nesqadash mochtithe malkusoch nehves biono chaykanud bashmayo of baro. Hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawbain wahtohain. أي كانوا دفحمان جبقا حايوبين لو تعلن لسيوني لو فاصو من بيشو بيطول دي لو خيم الكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين زينون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عمي سفريقاي بصليبي زاكوي دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حو بيكون تجبق بسوريكون وتنيح روحوث دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطوي اثحنين وثعادر بياسلا وثخود فشون بشلومو سريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صالو هركبونا ديرو سامويلو كونوديتو سريوتو ارتودوكسيتو كو بشلومو شينو لسريو كله Allahum barkhal kulecho, ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit bonjour à tout le monde, que vos souhaits soient exaucés, que vos enfants soient protégés, que vos malades soient guéris, beaucoup de chance, de santé, de réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Allahum barkh Allah siriyo kulle, إذا تولي كايو اللهم نحيو تولي عنيد نقلي محياني اللهم بلشين شلومو حوبو بينو ثي ou l'œuf les rousses de Shayno Shlomo la sur coulé. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste, qui que vous soyez. Croyez en nous, nous vous estimons, nous prions pour vous tous. Shayno Shlomo la sur coulé. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Dominus vobiscum. Voilà, allez, dans la paix de Christ, qui que vous soyez, merci Seigneur Jésus, merci pour vous tous, ainsi soit-il. Amen. Le Pater, le Notre Père est le résumé du Saint-Évangile. Amen. وشن بشلم سريين برخي اللهم برخ الكل خوار كبنا ديرو ساميلو كنا ديتو سريتو تدكسيتو كو بشلم وشين ولو سريو كل اللهم برخ عليخو وعني ثدخو أعني ذثخو ملك دشما أكاي وثخو اللهم نحي هو شلوم وشينو بابو تثخو آمين آمين